श्री अकाल तख्त साहब तो एक हुक्म सारी संगत नूं जारी होया सी और खास करके प्रबंधकां नूं इस संदेश दिता गया सी कि आप जी गुरु घरां विच जितने भी साडे बंदी सिंह ने उन्हां दी रिहा करन वास्ते जिहड़ियां साडीआं बहरीआं गूंगा सरकारां ने इन्हां दे कन्नां तक कोई गल पहुँच सके उहदे लई जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी असीं बैठ के फैसला किया, क्योंकि असीं संगत दे चुने हुए एक नुमाइंदे हाँ, साडा फर्ज बन जाता है कि जो पंथ के मुद्दे ने उन्होंने उजागर करना, इस भारत की आज़ादी लई भारत देश नूं बचाने लई अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं कि साडे सिख परिवारों चों साडे बच्चे शहीद होकर उन्हां दीयां जिहड़ियां लाशां साडे घरां पहुँच रही ने, लेकिन फिर ही असीं फख्र महसूस करते हैं कि साडे कौम के परवाने इस जिहड़े भारत देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। होर्डिंगां लग रही ने और बाकी भी जिहड़े गुरु घर ने उत्थे भी असीं अपील कर रहे हैं ताकि ये जिहड़े साडी आवाज़ है ये सेंट्रल तक पहुँच सके, तो साडी आवाज़ पहुँचे, इन्हां बंदी सिंघां नूं रिहा किया जाए। संगत नूं आम लोगों नूं ये गल दस दईए कि वो सोचते हैं कि शायद असीं किसी मिलिटेंट की रिहाई की मंग कर रहे हैं। असीं ऐसा भी नहीं कह रहे, असीं संविधान नूं मनदे हां, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हां। ठीक है, अगर किसी का कोई कसूर सी और कसूर बेशक उसकी किसी पोलीटिकल मूवमेंट नाल जुड़िया सी, 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मूवमेंट चल रही सी ਉਹਦੇ ਤਰ ਹੋਇਆ, लेकिन जो भी होया जिन्नियां सजावां सरकार दी इस कानून ने फिक्स कीतियां, जिन्नियां सेंटेंस ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। DGPC ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। उन्होंने जब हुक्म किया तो साडा एज ए DGPC के आफिस बीर होने के नाते साडा भी फर्ज बनता सी कि उन्होंने हुक्म की पालना की जाए। और एक जायज़ गल के लिए कहा जा रहा है कि अपने बच्चों ने दसीए ताकि नौजवानों की रिजल्टमेंट सी। जे आप देखिए तो प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिन्हों की रिहाई अज भी हो सकती है। आम आदमी जो आम पार्टी की सरकार दिल्ली के विच है वो कई बारी फाइलां जिहड़ी है टाल मटोले करके उन्होंने रिजैक्ट करती है। तो इस तरह का वितकरा जो आप देखते हैं तो सारिया सरकारां कांग्रेस तो लैके जिहड़ियां हुण दीयां जितनियां भी सरकारां ने एक किते ना किते सानूं एहसास दिलाउंदियां कि आप गुलामी की उस जिंदगी दे विच रह रहे हैं, बतीत कर रहे हैं। तो जिवें डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े आगू सन वीर सुरजीत सिंह जी, बलिंदर सिंह जी, उन्होंने बेनती की है सरकार नूं, दास भी बेनती करेगा कि सरकारां ये चीज़ां देखण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निੱਘਾ स्वागत करदी हाँ। मेरे पिछे पोस्टर है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो। लोकेशन तुसी सारे जानते हो कि एक बार फिर तो मैं दस दियाँ कि यादगार गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चार नगर विखे उसके बाहर ये फ्लैक्स है जिहड़ी ये पोस्टर है जिहड़े लगाए गए ने। क्यों लगाए गए ने? क्योंकि आप सारे जानते हैं कि कुछ दिन पहला अकाल बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ एक वीडियो भी वायरल हुई सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होना दे वल्लों एक समागम के दौरान सारिਆਂ ਨੂੰ किया गया कि साडे धार्मिक अदारियां दे बाहर तुसी यह एक पोस्टर लगाओ जिस दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहाई करन दी जिहड़ी एक जानकारी साझी की जाए। क्योंकि लगातार वेखिए तो हुण यह मंग उठती हुई नज़र आ रही है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो। फिर अकाल तख्त साहिब तो एक हुक्म भी जारी हुंदा है कि सारे गुरुद्वारा साहिब के बाहर साडे जिन्ने भी सिखां दे स्कूल ने उन्हां दे बाहर कि बच्चों नूं पता लगे कि कौन ने बंदी सिंह ते क्यों असीं उन्हां दी रिहाई की मंग कर रहे हैं। इस समय असीं खड़े हुए हाँ यादगार गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चार नगर के बाहर ही ते उत्थे साडे नाल ने डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े सकत्तर ने सरदार सुरजीत सिंह जी ने ते नाल ही उन्हां दे नाल ने मीत प्रधान सरदार बलविंदर सिंह जी ते मैं इन्हां दा नाल उन्हां दे साथी ने सरदार सतिंदर सिंह जी ते नाल ही उन्हां दे वीर सुरजीत सिंह जी होना दे नाल खड़े ने सरदार सतिंदरपाल सिंह जी। हुण डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वल्लों भी जिस तरह के नाल श्री अकाल तख्त साहिब तो जिहड़े हुक्म जारी किया गया सारिਆਂ ਨੂੰ निर्देश जारी किए गए हैं उस ही तरह डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वल्लों भी एक वड्डी फ्लैक्स लगाई गई है। तो आप वीर सुरजीत सिंह जी होना कोलों पुछदे हां वीर जी तुसी ये जिहड़ी हुक्म जारी किए गए हैं अकाल तख्त साहिब के वल्लों तुसी इस नूं किवें वेखदे हो कि हाँ इस दे नाल साडे बच्चिआं नूं या साडी जनरेशन नूं जरूर यह उन्होंने जहन के दिमाग के चीज़ घर करेगी कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई होनी चाहिए तो बंदी सिंह कौन ने? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रमन जी सब तो पहला मैं एक बाणी चैनल का धन्यवाद करता हाँ कि हमेशा आप जी पहुँच के जोड़े भी सिख पंथ के नाल मुद्दे जुड़े होंगे ने उन्होंने कवर करके अपने संगतां तक पहुँचाने की कोशिश करते हो।
ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਰੀਆਂ ਗੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਰੇਤਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 10 15 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਪਨੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਟ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੋਟ ਹੈ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਦੀਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਬ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, उसके बेटे ने किस तरह किसानों को कुचल के बाहर आ गया। उसके बाद उन्होंने बेल आउट दे दिता गया क्योंकि इतने इलैक्शन सी। फादर उसका हर थाने के बाहर उसके नाल जाता रहा, गवाहियां देने लगे, फादर नाल खड़ा रहा, उसनों जमानत दे दी गई, वो अपने घर आ गया, इलैक्शन में पार्टिसिपेट किया, अज भी वो बाहर घूमता पाया। उन्होंने परोल दे दी जाती है, उन्होंने बेल दे दी जाती है। जब सिख बंदियां जो वीर संगत नूं आम लोगों को यह गल दस दी है कि वो सोचते होंगे शायद असीं किसी मिलिटेंट की रिहाई की मंग कर रहे हैं। असीं ऐसा भी नहीं कह रहे, असीं संविधान नूं मनदे हाँ, ला अबाइडिंग सिटीजन हाँ। ठीक है, अगर किसी का कोई कसूर सी, और कसूर बेशक वो किसी पोलीटिकल मूवमेंट के नाल जुड़िया सी, 90 के विच मूवमेंट चल रही सी, उहदे तर होया। लेकिन जो भी होया, जिन्नियां सजावां सरकार दी इस कानून ने फिक्स कीतियां, जिन्नियां सेंटेंस नूं होईयां वो पूरीआं कर चुके हैं। उहदे बाद उन्होंने जेलों में रखना यह साड़ी समझ तो बाहर है। और एक गिला मनो ह्यूमन राइट्स वाले का भी बड़ा है कि देश दे विच असीं बड़े नेशनल लेवल से कई जाके मीटिंग अटेंड कीतियां। तुसीं ह्यूमन राइट्स वाले ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तो गल करते हो, लेकिन उत्थे भी तुसीं कम्यूनिटी देख के गल करते हो। जिस कम्यूनिटी की गल करने नाल तुहानूं इंटरनेशनल लेवल पर फेम मिलती होवे, तुसीं वो मुद्दे चुकते हो। जिथे सिखां की गल आ जाए, अज ह्यूमन राइट्स वाले कित्थे हैं? अज वो जथेबंदियां कित्थे हैं जिन्होंने ये वायलेशन नहीं लगती? क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेलों च उन्होंने रखना, ये कित्थे दी जस्टिफिकेशन है? ये किहड़े देश का कानून कहता? इत्थे सानूं साडे बच्चों नूं यहाँ तो एहसास कराया जा रहा। अज बच्चे सानूं पुछदे हैं, पापा ये बच्चे इन्हां लोकां नूं की कसूर सी? जब कसूर दसदे हैं कहते कितनी सज़ा सी, वो भी अज बच्चे गूगल पर सर्च करके पढ़ लेंदे हैं। अगर किसी ने मर्डर किया है, कोई ब्लास्ट किया है, उसकी मैक्सिमम सज़ा कितनी है? 10 साल 20 साल 22 साल 24 साल। वो पुछदे पापा फिर उसके बाद इन्हों रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? फिर असीं की कहीए? फिर तो बच्चे सानूं कहते पापा असीं अजे भी आज़ाद देश नहीं रह रहे, असीं उन्हां लोकां दी गुलाम मानसिकता का शिकार अजे भी हाँ। असीं बच्चे सानूं सवाल करते हैं। सरकार नूं मैं दरख्वास्त करांगा कि बच्चों के नौजवानों इन्हां चीज़ों को लैके बहुत रिजेंटमेंट है। इस तरह मोदी साहब बहुत क्लेम करते हैं कि मैं तुहाडा 322 बच्चा जो विदेशों की ब्लैक लिस्ट भी सी,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ DGPC ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਸੁਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ DGPC ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 20 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੇਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-30, 35-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਰੀਆਂ ਗੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੀ ਸੁਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੀਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ। रंग